نہ کبھی وادی طور پہ گئے تھے، نہ کبھی وادی سینا پہ گئے تھے، نہ کسی مدرسہ میں پڑھے تھے، نہ کوئی کمپیوٹر کا زمانہ تھا، یہ ساری بات ان کو معلوم ہو جاتی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری بات کو بتانے والا کوئی تو ہے، اور یہ پھر بات ثابت ہو گئی کہ بتانے والا جو بتا رہا ہے وہ بھی سچا، اور جو ہم تک پیش کر رہا ہے وہ بھی سچا، اور جو کلام کہا جا رہا ہے وہ بھی سچا. ظاہر ہے نا؟ پھر کیوں نہیں مانتے لوگ؟ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روز زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرے تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا بے شک. اگر تمام پوری دنیا یعنی کہ ہم تمام جن اور انس تمام انسانیت اگر اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہیں تو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. کیا ہے اللہ کے لیے؟ کیا ہے اللہ کے لیے؟ کیا ہے؟ اور اللہ یہ چیز دکھا بھی دے گا قیامت کے. اللہ اپنے فیصلہ سور پھونکو، ایک سور پھونکا جائے پوری دنیا ختم، سارے انسان ختم. پھر اللہ کا سور پھونکو، دوسرا سور پھونکا جائے، سب واپس کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نتھنگ. تب اللہ کو جو ہے ہماری شکر کی اور ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کرتے ہیں تو حقیقتاً ہم اپنی کرتے ہیں. ہم اگر جو بھی مال دنیا میں کما رہے ہیں اور اس کے روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنا بینک بیلنس بھر رہے ہیں تو وہ مال ہماری دنیا میں کام آتی ہے، اگر چاہے تو آ سکتی ہے. وہ روپیہ ہمارے انڈیا میں کام آئے گا، ڈالر امریکہ میں کام آئے گا، دینار کویت میں کام آئے گا، ریال اپنے ملک میں کام آئے گا. تو بھائی صاحب مرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت کون سی چیز ہمارے کام آئے گی؟ اس وقت یہ ہمارا ایمان اور اعمال کام آئے گا. جس طریقے سے یہاں کی کرنسی یہاں کام آتی ہے اسی طریقے سے آخرت کی کرنسی ہمارا ایمان اور اعمال ہے وہ کام آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائیں، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے. اللہ اکبر. ابھی تک ہم لوگوں نے جو بات کر رہے تھے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے. اچھا اگر آپ کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر وقت میں اپنے قوم سے کیا کیا کہیں اس بارے میں بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں. بہت بڑا انہوں نے بھی خطبہ دیا تھا. قرآن میں اللہ نے اس کا تھوڑا سا سمرائز کر کے اللہ نے بتایا، اور جو ان کی کتاب ہے دیگر بائبل وغیرہ میں اس کا اور بھی ڈیٹیل ہے. چلیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بات ہوگی، ہو سکتا ہے اگلے پارٹ میں ہم ایک بار اس کو بتا دیں گے. تو بہرحال تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بتا کر کے اب آگے بڑھ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ اور قوم پر جو رسول بھیجے گئے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بتائے، اب ان سے پہلے کے بارے میں جو ہم نے نبی کو اور رسولوں کو اور انبیاءوں کو بھیجا ان کی خبر نہیں آئی. ٹھیک نا؟ دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک جیسے آدمی سوال کرتا ہے کیا تو فلاں کے بارے میں نہیں جانتے ہو کیا ہوا، اپنی بات کو بتانے سے پہلے بولتا ہے. ممکن ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اس کو نہیں معلوم ہے، اس کے بعد تم بھی کہتا کہ بات کو شروع کرنے سے پہلے بولتا ہے کیا تم نہیں جانتے کیسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا اور ایسا ہو گیا. اور پھر بات دوسری یہاں پہ یہ ہے کہ اوپر کے اور دیگر اور سورہ میں ہم لوگوں نے جو ہے کہ قوم سمود کے بارے میں بھی تھوڑا پڑھا ہے، قوم ہود کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، قوم نوح کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کو جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ اس کو مطلب کیا کہتے ہیں اس میں وزن ڈالنے کے لیے نا اس کو ایسے بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی، یعنی قوم نوح کی اور
आद व समूद की और उनके बाद वालों की, जिन्हें सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। यानी कि प्रेजेंट हाल में अभी तुम हो और प्रेजेंट हाल में जो लोग हैं, जो उन कौम के हालात को गुजरा है, उस कौम के वक्त में इनमें से कोई लोग नहीं थे, ना तुम थे ना इनमें से कोई लोग थे। भाई हम कहेंगे हम उस कौम में, हाँ भाई हम तो वही जानेंगे ना जो हमको बताया जाएगा और हमको यकीन करना है, ठीक है ना। सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जाने, बेशक हर चीज वो अल्लाह जानने वाला, अल्लाह हर बात से बाखबर है। उनके पास उनके रसूल मौजज़े लाए। देखिए हमको बहुत गहराई से समझना होगा, हम भी कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको अंदर तक बात को समझ सकें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमको आसानी करे। उनके पास उनके रसूल मौजज़े लाए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दबा लिए और साफ कर दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसके मुनकिर हैं, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें तो उसमें बड़ा भारी शुबा है। अल्लाह सुब्हान व तआला जो ही हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कह रहे हैं और कह क्यों रहे हैं, क्योंकि उस वक्त की जो हालात थी, उस वक्त के जो कौम कुरैश के जो कुफार कुरैश जो थे, वो बहुत तरीके से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना कि अजियत में डालते थे, सवालात पे सवालात का घेरा बनाते थे और उनके ऊपर कई तरीके की बातों को रखते थे। बास कहते थे कि अच्छा क़यामत आएगी, लाके दिखाओ। बास कहते थे अच्छा अजाब आएगा, लाके दिखाओ। बास कहते थे अच्छा कोई मौजज़े करके दिखाओ। अच्छा तो तुम्हारी ज़बान ऐसी क्यों है, तुम्हारी ज़बान तो हमारी जैसी है। अच्छा तुम तो हमारे में से हो। अच्छा तुम्हारी बात तो हम नहीं मानते, मेरे बाप दादा जो करते आ रहे वो क्या गलत है। दिखे कई तरीके से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि अपने कलाम में वक्त जिस वक्त पे जैसा हालात रहा उस पर अल्लाह ने जवाब दिया, और जवाब ऐसा है कि वो जवाब जो है कि हर दौर के लिए, आज के लिए भी है, आने वाला वक्त के लिए भी है। तो अल्लाह ने यहाँ पे ये बात को दिखा रहे हैं कि देखो हमने तुमसे पहले जो नबियों को, जो रसूलों को भेजा, मैंने तो उनमें से कुछ के साथ मौजज़े दिए थे, मगर फिर भी जो मुनकिर थे, जो इनकार करने वाले थे, वो देखने के बावजूद भी इनकार किए, वो देखने के बाद भी इनकार किए, ठीक है ना। तो क्या चाहते हो, ये जो कुरैश जो कह रहे हैं मौजज़े के बारे में, तुम क्या कहते हो, मौजज़ा तुमको देते? लेकिन याद रखो तो जिनको हमने जो मौजज़ा दिया और अगर जो इनकार किए उनको हमें किस तरीके से अज़ाब में डाल दिया, हम लोग पढ़े हैं पिछले पाठ में। मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बहुत चाहने वाले थे, नहीं वो तो परेशान थे कि नहीं ऐसा मौजज़ा नहीं कि बाद में मेरी उम्मत अगर इनकार कर जाए तो उनको फिर बहुत अज़ाब का सामना करना पड़े। वो तो परेशान रहते, तकलीफ में रहते थे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, तकलीफ में रहते थे। वही वजह कि हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ढांस देते, कहते कि नहीं तुम्हारा काम बस मेरी बात को पहुंचा देना है, तुम हिदायत देने वाले नहीं, हिदायत देना मेरा काम, मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम अपना काम कर दो बस। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमसे पहले भी जो भी नबी गुजरे हैं, है ना, उनमें से हमने कई के पास हमने मौजज़े दिए, लेकिन जो इनकार करने वाले थे वो तब भी इनकार किए, तब भी इनकार किए। जो गुमराह में थे वो कहे कि ये तो जो बातें हैं कही जा रही हैं, हाँ मुझे इस पर यकीन नहीं, वो खुल के इनकार कर गए, तो शक में मुब्तला रहे। क्यों मुब्तला रहे, क्यों मुब्तला रहे? क्योंकि उनका दिल, उनकी नीयत, उनकी सोच हक बात को मानने की थी नहीं, हक बात को मानने की तरफ थी नहीं। वो तरह तरह के अटकलें लगाना और जो है कुफ्र पर आमादा रहना और अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल का किसी भी तरीके से जो है उनके खिलाफ में जाना उनका उसूल था। अल्लाह ने उनको और गुमराह किया, उनको हिदायत ही नहीं दिया और वो गुमराही में फिर खत्म हो गए। तो यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर और अंबियाओं के बारे में बता रहे हैं कि तुमसे पहले भी बहुत सारे अंबिया को हमने भेजा, बास के साथ निशानियां मौजज़े के साथ भेजा,
लेकिन जो इनकार करने वाले थे तब भी बात ना माने और इनकार किए। किसी ने तो खोल के कह दिया कि हम तुम्हारी बात पर शक करते। आगे उनके रसूलों ने उन्हें कहा कि क्या हक ताला के बारे में तुम्हें शक है, जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, और बनाने वाला है वह तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मोहलत अता फरमाए। उन्होंने कहा कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें उन खुदाओं की इबादत से रोक दो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे। अच्छा तो हमारे सामने कोई खुली दलील पेश करो। हलीन बात है ना। उनके रसूल ने क्या कहें कि देखो अल्लाह ने हमें नबी नबूवत से नवाजा और हम तुम्हारे सामने जो अल्लाह की बात बता रहे हैं, जो तौहीद की बात बता रहे हैं, जो दीन हक की बात बता रहे हैं, ये उस रब की तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ बोल रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कुछ बोल रहा हूं। मैं तुम्हारा कोई सरदार बनने के लिए या किसी लालच में आकर के या तुम्हारा तुम पर हुक्म कर चलाने के लिए नहीं कुछ कह रहा हूं। मेरे अंदर कोई और लालच नहीं, मैं अपने जाती तौर से कोई चीज को बयान नहीं कर रहा। जो भी बातें मैं कह रहा हूं और जो भी जिस तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूं, बेशक ये उस खुदा रब्बुल आलमीन की तरफ से है जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने दीगर तमाम चीजों को बनाया, यहां तक कि तुमको बनाया। और अल्लाह ने हमको इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बताऊं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कि तुम्हें अपने अजाब से डराता है, तुम्हें अपने अजाब से बचाने की कोशिश करता है। अल्लाह तुमको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करता है। अल्लाह कहता है कि जाओ जाके मुझे बताओ कि जो काम कर रहे हैं इसका नतीजा कितना बुरा होगा, उनको उनके गुमराही से निकालो, और जो तुम्हारी बात मान ले हम उनको माफ कर देंगे। देखिए यही रहमान और रहीम का डेफिनेशन है। वो बेशक रहमान है, वो बेशक रहीम है। वो कहता है कि मेरे बंदे बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रास्ते पे आ जाते हैं, उनका दिल, उनकी जहन, उनकी आंखें, नजरें इस बात को कबूल करने पर आमादा हो जाती है कि नहीं, हक तो एक ही है, खुदा तो एक ही है, और बेशक वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है, बेशक वो अल्लाह, वो पाक है, वो पाक जात है। न किसी का बाप है, न वो किसी का औलाद है, न वो किसी का शौहर है माज़अल्लाह, न वो जो है कि किसी का कोई रिश्तेदार है। ये तो रब है, पूरी कायनात का रब, और ऐसा रब है जिस रब के बारे में हम किसी भी तरीके का जो है ना, कोई भी तरीके का जो है कि हम पिक्चर नहीं खींच सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम उसकी कोई तस्वीर नहीं बना सकते, हम उसके जैसा कोई भी तरीका हम एग्जाम्पल पेश नहीं कर सकते। बस खाली एक ही बात कर सकते हैं कि बेशक वो रब है, बेशक वो खुदा ताला है, बेशक वो हक है, और बेशक पूरी कायनात का वो मालिक है, रब्बुल आलमीन है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है, बेशक वो कुदरत रखता है हर चीज पर। ये जो हमारा ईमान, ये जो हमारा नियत, ये जो हमारी सोच, ये जो हमारी ये बातें हैं, यही बातें हमारा ईमान है। और अल्लाह ताला इसी बातों से राजी होकर के हिदायत दे देता है, इल्म का और अक्ल का दरवाजा खोल देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अंबियाओं को जो है कि वक्त पर जो भेजे, जिस कौम के ऊपर भेजे, उन्होंने उस बात को बताया कि देखो मैं जो बात कह रहा हूं मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, बेशक ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है कि ये बातें दी, हमें बताई कि मैं तुम तक पहुंचा दूं, कि बाद में तुम क़यामत के रोज तुम ये ना कहो कि हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने कहा नहीं, हमें किसी ने बोला नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं। और मैं तुमसे उसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं जो तुम्हारी लैंग्वेज है, जिस जबान को तुम अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं किसी और लैंग्वेज में बोलता, हमारे सामने हम हैं, हमारे सामने कोई आकर करके चीनी में बात करे, हमारे समझ में आवेगा? हमारे सामने कोई ऐसी लैंग्वेज में बात करे जिसका हम एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, हमारे समझ में आवेगा? नहीं आएगा। और कोई कहे कि कोई दूसरी लैंग्वेज में कोई बात बोले और बोलने के बाद फिर उसको जो है कि एक्सप्लेन करे ऐसे ऐसे, तो जो उसमें भी मुमकिन जो है कि ये कह सकते हैं कि भाई वो जो बातें तुमने कही, जो तुम्हारे रब ने भेजा, वो तो वो जबान में जो हमारे समझ से बाहर, तुम ये कह, क्या पता कि वो बात जो कही गई वो वही है जो तुम कह रहे हो। तो अल्लाह ने उस वक्त के उस दौर में जो भी अपने अंबियाओं को भेजा, उन्हीं की जबान में भेजा, ताकि जो है कि अल्लाह का कलाम उनकी जबान में हो। अल्लाह तो हर लैंग्वेज को जानने वाला है, पूरी दुनिया का जानने वाला है।
ٹھیک ہے نا, تو انہیں کی زبان میں بھیجا. لیکن فرق مشکل بات یہ ہے کہ جو بدگمانی اور جو انکار کرنے والے ہیں ہے نا, جن کے اندر کفر بھرا ہوا ہے, جن کے اندر غرور بھرا ہوا ہے, جو سمجھ ہی نہیں سکتے ہے نا, تو وہ تو کچھ بھی کہہ دیں گے. وہ بس ایک ہی چیز پہ چلتے ہیں, وہ یہ کہ بس میرے باپ دادا جو کرتے ہیں ہم بھی کریں گے. وہ اس بات پہ سوچیں گے ہی نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ غلط کرتے آئے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ معلوم ہو, ہم کو اب خبر مل گئی, ہم اس کو سدھار لیں. ہو سکتا ہے میرے سدھار سے ان کا بھی کچھ اعمال سدھر جاوے. یہ تو معنی نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر گڈھے میں گرا ہے تو اس کو دیکھ کے پیچھے پیچھے ہم بھی گڈھے میں دیتے چلے جائیں. بھائی یہ بات کون سوچے گا جو عقل رکھتا ہے؟ جو عقل ہی نہیں رکھتا وہ یہ دیکھے گا کہ گڈھے میں گرا ہم بھی گریں گے. ظاہر سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے رسولوں نے, مطلب جن قوم پر اللہ نے اپنے رسولوں کو, نبیوں کو بھیجا, انبیاؤں کو بھیجا ہے نا, ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرماتا ہے. بے شک انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو, تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے. اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو. اب اس طریقے سے ہر وقت میں, ہر دور میں, ہر نبیوں کے سامنے, ہر جو ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہے نا, اس قوم نے ان کی مخالفت بھی کی اور ان کو جو ہے کہ امتحانات میں بھی ڈالنے کی کوشش کی, مذاق بھی اڑائے اور ان سے طرح طریقے سے اذیت دینے کی بھی کوشش کی. جن کو مان لینا ہوتا ہے نا, وہ تو بس اپنے عقل سے سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں. جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ دنیا بھر کا آزماتے رہتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں اور کرتے کرتے بھی ان کی جو ہے کہ گمراہ میں ہوتے چلے جاتے ہیں. بہرحال تو ہم لوگ اس کے آگے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بات کریں گے. فی الحال ہم اجازت چاہیں گے. بے شک صدق اللہ العظیم.